सारे जय मसीह दी एक बार फिर तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਏ। जब भी असी मसीह लोग जब असी किसी को कहने क्योंकि बाणी दसदी है, क्योंकि रोमिया 23 इदा लिखा पवित्र शास्त्र दे विच कि सारिਆਂ ने पाप किया ते परमेश्वर की कृपा तो वह वांझे रह गए। वचन दसदा कि सारिਆਂ ने पाप किया, पर असी मसीह होने नाते जब दूसरे लोगों को असी किसी को भी दसदे हैं कि सुसमाचार असी सुनाने तुहानूं दसदे हैं कि असी सारिਆਂ ने पाप किया, सारे पापी हाँ, तो अक्सर सानू एक जिहड़ा जवाब ये मिलता कि हाँ असी किदां पापी हो सकते हैं, असी तो किसी का कतल नहीं किया, असी तो किसी का माड़ा नहीं किया, असी किदां पापी हो सकते हैं। हालेलुया। तो सानू बड़ा ही मुश्किल हो जाता है दसना, किसी को आखना कि असी किदां पापी हैं। हालेलुया। पर एक चीज़ है जिहड़ी परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आओ देखिए बाणी दे बारे की दसदी है, उही काम असीं करते हैं तो परमेश्वर के सामने असीं गुनाहगार हो जाते हैं। हालेलुया। चलो बाइबल बाणी दे विचों असीं देखिए कि वो किहड़ी चीज़ है, किस बारे बाणी सानूं दसदी है कि सानूं सुचेत करदी है, जिहदे करके खुदा दे दास पौलुस ने लिखता कि सबना ने पाप किया। वचन च लिखा है जब असीं उत्पत्ति की किताब आ जो बाइबल की पहली किताब उहदे शुरुआती पन्ने दे उत्ते शुरुआती उहदा जिहड़ा पहला अध्याय है फर्स्ट चैप्टर दे इट सेज ये दसदा है उहदी 26वीं आयत विच कि एक दी यूहन्ना एक दी एक ते उत्पत्ति एक दे विच लिखा कि आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पन्न कीता। ये दसदा है कि परमेश्वर पहला ही सी ते वो पहला ही सी, सदा रहने वाला परमेश्वर है। शुरुआत दे विच जद कुछ भी नहीं सी तां परमेश्वर सी। परमेश्वर ने आकाश और धरती की रचना की, उहदे विच सारियां लोड़ींदियां वस्तुओं को बनाया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने क्या आकाश बन जाए तो आकाश बन गया, परमेश्वर ने क्या धरती बन जाए तो धरती बन गई। वचन च लिखा उन्हें पानी दे विच चलण वाले, धरती उत्ते घिसरन वाले, आकाश दे विच उड़न वाले सारे जीव जंतुओं को बनाया। हालेलुया। ते अगे वो परमेश्वर का वचन कहंदा ते अखीर दे विच की कीता परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, इंसान नूं बनाया। की करन दे लई बनाया परमेश्वर ने इंसान नूं? देखिए एक दी 26 दे विच लिखा सो परमेश्वर ने धरती दे जानवरां नूं उन्हां दी जिनस दे अनुसार बनाया। ते 26 दे विच अगे लिखदा तां परमेश्वर ने आख्या कि असीं आदमी नूं अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बनाईए ते उस समुंदर दीयां मच्छियां उत्ते, ध्यान नाल सुणीए, समुंदर दीयां मच्छियां उत्ते, आकाश दीयां पंछियां उत्ते अते डंगरां उत्ते, सगों धरती दे उत्ते अते धरती उत्ते घिसरन वाले सारे जीव जंतुओं उत्ते की करे? राज करे। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान की रचना की कि वो करे धरती के उत्ते राज करे, ते दूसरी गल कि वो परमेश्वर के नाल हर रोज गलबात करे ताकि उसका रिश्ता परमेश्वर के नाल बनिया रहे। पर इहदे विच पाप वाली किहड़ी गल है? किहड़ी गल जिहड़ी परमेश्वर नूं पसंद नहीं? किहड़ी गल इस चीज़ नूं सिद्ध कर दिंदी है कि असीं सबना ने पाप कीता है? अगर असीं इस भाग नूं ध्यान नाल देखिए तो इत्थे लिखा आदि विच परमेश्वर सी, उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया। ही क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ लव एंड विद लव, उन्हें प्यार दे विचों ते प्यार दे नाल सारा कुछ बनाया। ही क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं सी फिर भी परमेश्वर ने बोलिया तो सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने सारा कुछ बना के अपनी सब तो उत्तम चीज़ बनाया मनुख नूं, ते मनुख नूं आग्या दिती इस करके बनाया कि सारिया चीज़ों पर राज करे। जानवर, पशु, पंछी, पंखेरू सारिया चीज़ों पर राज करने के लिए परमेश्वर ने मनुख को बनाया। ईवन परमेश्वर ने इतों तक भी आख्या कि वचन दे विच लिखा उत्पत्ति 2:15 दे विच लिखा, उत्पत्ति 2:15 जब असीं पढ़ने उस लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं लैके अदन दे बाग विच रखिया, धरती उत्ते इस करके रखिया कि उहदी वाही ते राखी करे, उहदे उत्ते राज करे। और किहड़ा पाप आ? वो किहड़ी गल है जिहड़ी इस चीज़ को सिद्ध कर देंदी कि असीं सबना ने पाप किया? रोमिया 3:23 लिखा कि सबना ने पाप किया, परमेश्वर की कृपा तो रहे। मैं तुहानूं दसना चाहना अज अगर असीं रोमिया
रोमिया की पत्री ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ पवित्र शास्त्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪੰਛੀਆਂ, ਚੌਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 1 ਅਧਿਆਇ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ there is only one way, there is only one truth and there is a life in Jesus Christ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।